بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جس ویڈیو پہ ہم ریئیکشن دینے جا رہے ہیں وہ ویڈیو ہے بالی ووڈ ایکٹر ویویان ڈیسینا کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم اور بھی بہت سارے مشہور شخصیات کے بارے میں جانیں گے کہ انہوں نے کب اور کیسے اسلام قبول کیا۔ بہت اچھی اور دلچسپ ویڈیو ہے، تو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اور کون سی شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور کیسے اسلام قبول کیا۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مل کے دیکھتے ہیں۔ دوستو، یقیناً اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اور پھر قیامت کے دن جو اس دین سے منسلک ہوا اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بے شک اللہ اپنے فضل و کرم سے آج بھی نماز و قرآن کے معجزے آشکار کرتا رہتا ہے، جن کو دیکھتے ہوئے بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، جیسا کہ مشہور بھارتی اداکار ویویان ڈیسینا کے ساتھ ہوا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ان کے ساتھ کون سا واقعہ پیش آیا جس کو دیکھتے ہوئے یہ مسلمان ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج سے پہلے کون سی مشہور ہندو شخصیات اسلام قبول کر چکی ہیں۔ دوستو، ویویان ڈیسینا مشہور بھارتی اداکار ہیں جو مقبول ترین ٹی وی ڈراموں میں کام کر چکے ہیں، جن میں پیار کی ایک کہانی، جھلک دکھلا جا، شکتی، مدھو بالا اور دیگر شامل ہیں۔ لیکن اب انہوں نے اسلام قبول کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے اور اسلام کے دشمنوں کی آنکھ میں کھٹک رہے ہیں۔ اس حوالے سے انہیں انتہا پسندوں کی جانب سے دھمکیوں کا بھی سامنا ہے، لیکن ان کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور اگر میں قتل بھی ہو گیا تو میں شہید گنا جاؤں گا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ویویان کافی عرصے سے سپاٹ لائٹ سے دور تھے۔ ان کے حوالے سے نہ کوئی خبر سامنے آئی تھی اور نہ ہی انہیں ڈراموں میں دیکھا گیا، جس کے بعد کچھ افواہیں یہ بھی تھیں کہ اداکار نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے، لیکن اب انہوں نے اس بات کی تصدیق خود کر دی ہے۔ حال ہی میں بھارتی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو کے دوران انہوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے 2019 میں رمضان المبارک کے مہینے میں اسلام قبول کیا تھا، اور تب سے لے کر اب تک وہ اسلامی طرز پر ہی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ویویان نے کہا کہ میری زندگی میں کچھ زیادہ نہیں بدلا، میں عیسائی پیدا ہوا تھا اور اب میں اسلام کی پیروی کرتا ہوں۔ میں نے 2019 میں رمضان کے مقدس مہینے میں اسلام کے طور طریقوں پر زندگی گزارنا شروع کی، اور اب الحمدللہ میں اپنے آپ کو پہلے سے بہتر محسوس کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مجھے دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنے سے بہت سکون ملتا ہے۔ دوستو، صرف یہی نہیں بلکہ ان سے پہلے بھی بہت سے مشہور اداکار قبول اسلام کا شرف حاصل کر چکے ہیں، جیسا کہ جنوبی ایشیا کے سب سے کم عمر میوزک ڈائریکٹر کا اعزاز رکھنے والے ہندوستانی موسیقار یوون شنکر راجا اپنی ماں کے انتقال کے بعد اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر حال ہی میں مسلمان ہو چکے ہیں۔ اپنے ایک انٹرویو میں یوون کا کہنا تھا کہ ان کے والدین کٹر ہندو تھے اور اپنے عقائد میں اس قدر پختہ تھے کہ اگر گھر میں گلاس بھی ٹوٹ جاتا تو وہ کسی پنڈت کو بلا لیتے تھے۔ 2011 میں اپنی والدہ کے انتقال کے بعد وہ خاصے بے سکون رہے، جس کے بعد ان کے ایک دوست نے ایک مصلی دیا کہ جب بھی اپنی والدہ کی یاد میں دل بوجھل ہو تو اس مصلی پر بیٹھ جایا کرو۔ مصلی پر بیٹھنے کے ساتھ ہی وہ زاروں قطار رونے لگے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ اس واقعے نے ان کی روح کو تر و تازہ کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا۔ یوون شنکر کے مطابق جیسے جیسے انہوں نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا تو ان پر اس کائنات کی حقیقت آشکار ہونے لگی، اور بالآخر جنوری 2014 میں انہوں نے باقاعدہ طور پر مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے والد کو سب سے آخر میں اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی، لیکن ان کے بھائی اور بھابھی نے ان کو کافی ہمت دلائی، اور آج یہ ایک مسلمان بن کر اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح AR رحمان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ انہوں نے ایک ہندو گھرانے میں جنم لیا، لیکن کئی منتوں اور مرادوں کے بعد حاصل ہونے والے والدہ کے لاڈلے بیٹے دلیپ کمار یعنی موجودہ AR رحمان کی طبیعت خراب رہنے لگی، تو ماں نے لوگوں کے کہنے پر ایک پیر کے مزار پر حاضری دی اور منت مانگی، جس کے بعد دلیپ کی طبیعت ٹھیک اور ماں کا عقیدہ پختہ ہو گیا، جس کے بعد پورے گھر نے اسلام قبول کیا اور دلیپ کا نام اللہ رکھا رحمان رکھا گیا۔ رحمان کی موسیقی کسی ایوارڈ کی محتاج نہیں، لیکن انہیں جتنے ایوارڈز ملے ہیں وہ شاید کسی بھی ہندوستانی موسیقار کو آج تک نہیں مل سکے۔ AR رحمان کو بافٹا، گولڈن گلوب، سیٹلائٹس اور کرٹکس چوائس ایوارڈز مل چکے ہیں، جبکہ ملکی سطح پر انہیں 4 نیشنل ایوارڈز اور 7 فلم فیئر ایوارڈز ملے ہیں۔ تامل فلموں میں بھی رحمان کی موسیقی بہت مقبول ہے، اور اس انڈسٹری نے انہیں 1 2 نہیں بلکہ 12 ایوارڈ سے نوازا ہے۔ انہوں نے 2005 میں اپنا جدید آلات سے لیس اسٹوڈیو بنایا، جو اس وقت ایشیا کا سب سے بڑا اسٹوڈیو مانا جاتا ہے۔ ان کی موسیقی میں کبھی مغربی دھن سنائی دیتی ہے تو کبھی آپ کو بہتے جھرنے کی صدا اور کلاسک میوزک،
कभी सूफी संगत तो कभी जाज। नाज़रीन, अब आपको एक ऐसी फैश मॉडल की कहानी बताते हैं जिसने सारी जिंदगी फहाशी को प्रमोट करने के लिए काम किया। इसका नाम सारा अबोकर है, जो अमेरिका के एक बड़े और खूबसूरत शहर में पली बड़ी है। इसका अपने एक इंटरव्यू में कहना है कि आम अमेरिकी लड़कियों की तरह मेरी जिंदगी का महवर और मकसद भी अपनी निस्वानी खूबसूरती को निखारना और इस पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देना था। जवानी में कदम रखने के साथ ही मैंने अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में मियामी के साहिल के करीब रिहाइश इख्तियार कर ली। मेरा लाइफस्टाइल लग्जरी था और मैं ऐसी जिंदगी गुजार रही थी जो यकीनन हर किसी का ख्वाब होता है। फ्लोरिडा जैसे खूबसूरत शहर में साहिल समंदर के किनारे रहना, एक से एक खूबसूरत और ब्रांडेड लिबास पहनना और नए नए स्टाइल अपनाना ताकि मैं अपनी नजरों में बुलंद हो सकूं और लोगों की ज्यादा से ज्यादा तवज्जो हासिल करके मकबूल हो सकूं, मेरा भी शौक था। मैंने वही किया जो हर इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करता है और जो शायद हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है। देखा जाए तो मैं इस लिहाज से एक कामयाब जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे अपने अंदर हमेशा एक खालीसापन महसूस होता था। मैं बेचैन रहती और खुशियां मुझसे कोसों दूर रहती। अपने अंदर के खला को दूर करने के लिए मैं पहले से ज्यादा अपनी खूबसूरती पर तवज्जो देने लगी। मैंने एक सोशल एक्टिविस्ट बनकर जिंदगी गुजारने का फैसला किया और खवातीन के हकूक के लिए काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही इस फील्ड में मकाम और मर्तबा भी हासिल कर लिया और मैं बड़ी कैंपेन चलाने लगी। एक इंतहाई मसरूफ और भरपूर जिंदगी गुजारने के बावजूद मेरे अंदर का खला बढ़ता रहा। इस खला को कम करने के लिए मैंने शराब पीना और मेडिटेशन लेना शुरू कर दी, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि ये सब मेरे दर्द की वक्ती दवा है, क्योंकि इस कैफियत से बाहर निकलने के बाद मैं पहले से ज्यादा तकलीफ में आ जाती हूँ। मुझे लगने लगा कि इंसानी हकूक के नारे मखलूक को मखलूक से मिलाने का जरिया है, लेकिन खालिक का जिक्र कहीं नहीं है। मुझे लगता कि मैं फैशन की गुलाम हूं और मेरी जिंदगी का मकसद लोगों के दरमियान मकबूलियत हासिल करने के सिवा कुछ नहीं। मैंने उस अंधेर गली से निकलने के लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में जानना शुरू कर दिया और फिर एक दिन मुसलमानों की मजहबी किताब कुरान करीम का तर्जुमा मेरे हाथ लगा। मैं उस वक्त तक इस्लाम और मुसलमानों के बारे में सिर्फ इतना जानती थी कि मुसलमान औरतें टेंट पहनकर घर से निकलती हैं और इनके महरम मर्द, बाप, भाई और इनके शौहर इनके साथ घरों में मारपीट करते हैं। इस्लाम के साथ दहशतगर्दी का तज़किरा भी मैंने सुन रखा था, लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए हों, मेरे दिल और रूह को ग़िज़ा मिल गई हो। मेरे अंदर का खला कम होने लगा और फिर मैं मुसलमान हुई और मैंने अपना ताल्लुक खालिक से जोड़ लिया। मैंने अपने लिए एक अबाया और एक हिजाब खरीदा और जब मैं पहली दफा हिजाब और अबाया पहनकर घर से निकली तो मुझे अपने अंदर तक सुकून उतरता महसूस हुआ। मैंने जिंदगी में पहली दफा खालिक की निगाह में खूबसूरत बनने के लिए लिबास पहना था और मुझे अब लोगों की परवाह नहीं थी। ये वही गलियां, मोहल्ले और सड़कें थीं जहां मैं पहले ब्रांडेड मगरबी लिबास और बिकिनी पहनकर घूमा करती थी। मैं बिकिनी पहनकर घूमने को खवातीन की आजादी का निशान समझती थी, लेकिन मुझे अब समझ आ रहा है कि आजादी क्या है। मैं सारी जिंदगी जिस लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे भागती रही उसमें ना तो खुशी थी ना सुकून। सुकून तो अल्लाह की रजा हासिल करने में था, ना कि लोगों की निगाह में अच्छा बनने में। मैं अब भी खवातीन के हकूक के लिए काम करती हूँ, लेकिन मैं अब हिजाब को खवातीन की आज़ादी समझती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर मुसलमान औरत आज़ादी के साथ अपना हिजाब पहन सके। औरत कोई शो पीस नहीं है और इसकी जिंदगी का मकसद खूबसूरत दिखाई देना नहीं है। मुझे अब ये बात समझ आ चुकी है। मैं चाहती हूँ कि हर मुसलमान औरत हिजाब की कीमत को समझे और इस्लाम की दावत दुनिया भर में फैलाने के लिए काम करे। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने देखा कि बहुत सारे लोग, चाहे वो बहुत बड़े एक्टर हों या कोई मशहूर पर्सनैलिटीज़ हों, जितने भी अरूज तक पहुंच जाएं, जितनी भी कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच जाएं, उनको दिली सुकून नहीं मिलता। वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होते, उनको सुकून नहीं होता। या तो बहुत सारे लोग ख़ुदकुशियाँ भी कर लेते हैं क्योंकि उनके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं होती, उनके अंदर इस्लाम की मोहब्बत नहीं होती, वो इस्लाम से लाताल्लुक़ होते हैं। तो आपने देखा जी, जितने भी मशहूर लोग थे, चाहे मशहूर एक्टर थे, गुलकार थे, मौसीकार थे या कोई भी मशहूर पर्सनैलिटी हो, वो आखिरकार वो भी दीन की तरफ ज़रूर लौटे क्योंकि उनको सुकून नहीं था। क्योंकि असल सुकून अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में है। असल सुकून अल्लाह के दीन में है। खुशकिस्मत हैं ये लोग कि अल्लाह ताला इनको राह रास्त पर ले आए, इनको इस दुनिया में हिदायत मिल गई और दोनों जहान की कामयाबी मिल गई। बहुत शुक्रिया।